Oh, we have discussed many more things there. Of course, they have in MRO, they have in BIAL, the H125 helicopter AML manufacturing. helicopter division in Chittoor, No, Vemgal, Vemgal. Vemgal helicopter division in Madidare. And we have discussed certain things regarding semiconductor fab manufacturing things and all this. He also has, I don't want to disclose all the details what we have talked. And we are also moving for Queen City also. We are trying to, because they are investing huge in Navi Mumbai airport. We are discussing that with the Queen City also with them. So, some things we do not want to, in our own interest, we do not want to disclose much more things which have happened there. It's not fair also because either of those because generally they also want, whenever we discuss, they all will to take their permission and announce. Like, for example, Apple will not allow anything, any announcement they won't like. Foxconn will not like any announcement on our own unless we take one clearance and to do that, permission to do it. So, the Karnataka delegation, one industries delegation, and another one by Deputy CM with DK Shivkumar with urban development. We all participated in World Economic for Davos for 4 days, and during this, we had around 45 plus bilateral engagements with global and Indian companies, investors, academic institutions, country leaderships, and world economic platforms. These engagements included around 25 plus international companies and 15 plus Indian companies across priority sectors such as aerospace and defense, advanced manufacturing, beverages and food processing, space tech, life sciences, data centers and digital infrastructure, clean energy, etc. From Davos, Karnataka has advanced a strong, credible pipeline of investments, expansion, and partnerships, which I have been sharing with you across aviation, logistics, beverages, and food processing, clean energy manufacturing, and space tech. Two, three companies from space tech also participated, and a lot of discussions happened on the data centers. This one also in Davos, and GCCs and R&D. The visit also included government to government G2G engagements, notably with Lachasen and with Prime Minister, and Singapore focused on strengthening institutional collaboration and jointly attracting investors in Karnataka. The delegation also engaged with leading global thought leaders and influencers like at Davos, including Gita Gopinath, the first deputy managing director of IMF, Nikhil Kamath, our entrepreneur and investor and co-founder of Zerodha, to exchange perspectives on global macroeconomic trends, entrepreneurship, and India's evolving role in the global economy. We met Mr. John Dutton also, who is the head uplink and a member of executive committee of World Economic Forum, and Seen the Authority, the head international trade and investment of World Economic Forum, to deepen Karnataka's strategic engagement with the World Economic Forum platforms, explore Karnataka's collaboration across innovation, trade, and sustainability, and strengthen Karnataka's positioning in the World Economic Forum itself with global initiatives. So, discussions also focused on support mechanisms available for marquee investments in Tier 2 and 3 locations, expansion of GCCs, including in Tier 2 cities, grid stability and power reliability for data centers, water security and smart water management, etc. Across all interactions, the government of Karnataka showcased its sectoral offerings and execution readiness, positioned Karnataka as India's leading platform in AI talent, GCCs, because we have a lot of startups in AI. Probably if you, more than 50% of the AI startups come from Karnataka. Then GCCs, clean manufacturing, supported by facilitation and our ecosystem. The delegation also featured interaction with Karnataka's emerging industry
advantage, positioning itself as a preferred destination for next generation industries, including AI, data centers, semiconductors, space tech, Industry 4.0 for global investors and technology leaders. Example of global companies engaged during this visit, I have already said. Do I have to repeat again? I don't think I have to repeat again those companies which I mentioned. And about this is what has happened in World Economic Forum. We did not sign any MOUs. We had consciously decided while going from here, we will not sign any MOUs with Indian companies, because it's no point we going and signing MOUs in Davos, outside country, with Indian companies. For example, if you go and sign an MOU with Infosys in Davos, it doesn't make sense. And even the Prime Minister did feel that it's a wrong practice being done. Of course, we were also engaged, let me be honest, before. But this year, before Prime Minister telling, we had taken a conscious decision, which was appreciated by everyone. So, in this 45 meetings, 25 plus meetings were with international companies and 50 with Indian companies. And coming to those commitment intents of various, this one has been given in our the information to you. And during global investors meet, if you know, a lot of questions have been asked and regarding the global investors meet, and the realization, more importantly, the realization and conversion of the global investors meet commitments. So Karnataka at the global investors meets, we had got a commitments of around 10.27 lakh crores and 6 lakhs jobs. And we have been following continuously to realize these investments. And I'm happy to share with you, within under a year, almost 11 months, within a year, 46% of the these 10.27 lakh crores, means half of it, nearly about 4.7 lakhs something, have been we have been under they have been converted. They have applied for approvals now. So the realization is within a year is around 46% generally about the amongst the 10.27 lakh crores. And very most important factor, because manufacturing is one area where we have been concentrated with we have a Utpadan Manthan meeting and all this to make Karnataka a manufacturing hub. Of course, we were in steel, cement and machine tools, and of course electronics. We want to make Karnataka as a manufacturing hub for the world. So accordingly, I'm happy to share that around 56% of 58%, am I right? 58 or 50? 58%. 58% of manufacturing things amongst the 46%, 58% is manufacturing. And that also list have been examples have been sharing with you. And post gym, after gym, it will not stop there. Post gym, we have got a commitment of around 1.1 lakh crores. Apart from 10.27 lakh crores, another post gym 1.1 lakh crores commitments have been this one, and they are into conversion. And another third part is another 1.5 lakh crores are into pipeline. We are having discussion with them. As and when they get converted, will share with you. So overall, we are moving in the right directions. The details of all these what has happened, intents, and this one in the meetings, everything on the Davos World Economic Forum has been shared with you. And what all the global investors meets have been shared with you. And post global investors meet, what 1.1 lakh crores this one has been shared with you. And apart from that, around 1.5 lakh crores has been discussions have been held, and as and then they get converted. And again, in the 10.27 lakhs, from 46% and 58% of whatever general conversion and manufacturing conversion, one have happy to share with you. Thank you. No political questions, right? Central budget is a connected one.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ತಿರುವಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚಾರ ನಂತರ ಬರ್ತೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಏನು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 15 ಪೈಸೆಯಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ, 14ನೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಮತ್ತು 15ನೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 65ರಿಂದ 70 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಕೊರತೆ ಆಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಈಗ 16 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್, ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಈಗ ಏನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಇದೇನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ರಪ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸು, ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅದು ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಟ್ರೋ ಆರ್ ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲ್ವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಳಿದಂಥ ಏನು ಸಿಟೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನರೇಗಾನ ಈಗ ಅವರು ವೀಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಏನು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಶಾಲೆಗಳಾಗಲಿ, ರಸ್ತೆಗಳಾಗಲಿ, ಶೌಚಾಲಯಗಳಾಗಲಿ, ಚರಂಡಿಗಳಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಬಾಂದಾರ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಕೆರೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈಗ ನರೇಗಾನ ಇವತ್ತು ಅವ್ರೇನು ಜಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಜಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪುನರ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ 40% ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 40% ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಇದು? ಅದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅದಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಏನು ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ಸಹ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ತಾರೀಫು ಇವತ್ತು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 25+25% ಇವತ್ತು ತಾರೀಫ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಟ್ರಂಪ್ನವರು ಹಾಕಿರೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇದಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ PLI ಸ್ಕೀಮ್ ನಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಂದಾಗ, ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ PLI ಸ್ಕೀಮು, ಉಳಿದಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಹ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾವೇನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ, ಇನೋವೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಂಬರ್ 1. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ನಂಬರ್ 1. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ FDIನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ GSTಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಂಬರ್ 2. ಆಲ್ದೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈಸ್ twice bigger than Karnataka. If you compare the size, we are will become number 1 that also. ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಬರೀ IT-BT ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಟೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಂಬರ್ 1. ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅದೊಂದು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ಬಾರಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಾಗುವಂಥ 65% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬೋಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏರ್ಬಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಫ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಕಿಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ HAL ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 2 ಕಡೆ ನಾವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಟು ಕೋಲಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ನಿಂದ ಕೋಲಾರವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಭಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ SEZ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಏಕಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಳ್ಳಿಗೆರವ್ರದ್ದು ಒಂದು 400 acres ಪ್ರೈವೇಟ್ SEZ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ನೀಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಫೌಂಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಹ ಬಾಬಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಸಹ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು
ಬೆಲ್ಗಾಮ್, ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಳಿ ಟು ಬಿಜಯಪುರ್, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ರಾಜ್ಯದ ನೆರವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಏನಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೇರ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೇರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪತ್ರನೂ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ, ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡವರು ಆದವರಂಥವ್ರು. ಅವರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ 500 ಫಾರ್ಚೂನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್, 400+ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ 65% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಮಷಿನ್ ಟೂಲ್ಸ್ನ ವಿ ಆರ್ ನಂಬರ್ 1. ವಿ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆದರೆ ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರಸ್ತೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸಿಟಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಟಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 50% ಜನ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ, ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದವ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು. IT BTದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ತಮ್ಮ EMIನ ಅದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲಿ ಕಟ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ ತೊಗೋತಾರೆ, 2 ಕಾರ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮೊದಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ವರ್ಕ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರೋರು 100% ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋರು 5%. ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5% ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನೈ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ 5% ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಈಸ್ 100, ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ 5%. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಾವೇನದ್ರಾಗ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ. ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ಸಿಂದ ಬಂದಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ವರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಾಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಟನ್ನಲ್ಲು, ಫ್ಲೈಓವರ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ CM ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ತರಿಸೋರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉದಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ರೀ. ಅದನ್ನೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. 2033 ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಬಾಯಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಒಂದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 2033 ತನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 5 years, 6 years, 7 years. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯರ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೈ 2033 ಅದೇನು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಮುಗೀತದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ 2033 ತನಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೂ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಆಮೇಲೆ 2033ದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಮುಗಿದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗು ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಸಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈಗ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಟೆಂಡರ್. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತೀನಂತ. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು. ಲೆಟ್ ನಾಟ್ ಬೇಕು ಸರ್. ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್. ಓಕೆ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿವಿಲ್ ನೇಚರ್ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಆ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ CBI, ED ಅದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸರ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ತನಿಖೆ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓವರಾಲ್ ಇವತ್ತು ಸರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇದೆ. ಮುಟ್ಗೋಲು ಹಾಕೋತೀರಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ದರ್ ಆರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ವಾತಾವರಣ ಕೆಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ IT ತಪ್ಪಿದೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ that fear should not be created. Okay, if somebody has done wrong, we are not defending them. You got a penalty, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್.
he was Roy Papa ನಮ್ಮೊಬ್ರು Sir, the same thing, please brief in English, sir. So the tax service. ಯಾವ್ದ್ರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಬೇರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ತರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ ಈಗ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ನಮ್ಮದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಏನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿತ್ ಯು ಸೆಷನ್ ನಡೆದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸಮ್ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ Tax service. On that, you just give us a small English. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಓಕೆ